जय माताजी मित्रों, हूँ छूँ आपणो दिलीपसिंह सोलंकी। विडियो शेर करजो अने लोको सुधी पहोंचाडजो, कारण के आजे जे हूँ बात करवा जई रह्यो छूँ ए बहु अगत्यनी छे। जे हूँ लाइव विडियो करूँ छूँ अने त्यार पछी जे रिजल्ट आवे छे, वायरल थाय छे अने मारा चाहको तमे बधा मारा भाईओ तमे विडियो शेर करो छो एटले एनी असर थाय छे। एटला माटे लोको मने धमकीओ आपे छे अने धमकीओ केवी मारवानी नहीं। मने एक तकलीफ छे एटले के हूँ विकलांग छूँ, एक ओखे तकलीफ छे, मने थोड़ुं ओछुं देखाय छे पण चाली शकूँ छूँ, साइकल पण फेरवी शकूँ छूँ। मारा सर्टी जे सिविल होस्पिટલનું सर्टी छे एमां टका छे, एटले के आटला विकलांगताना टका छे 90% छे। अने जे बहु 10 થી 15 वर्ष पहला सर्टी कढाव्युं हतुं एमां 100% हता, ज्यारे मने बिलकुल देखातुं नहोतुं। अत्यारे मने थोड़ुं घणुं देखाय छे। अने एटले मैं ज्यारे सर्टी कढाववा गयो लगभग 2017-18 में कढाव्युं छे फरी वखत कॉम्प्यूटरी सर्टी। त्यारे मैं डॉक्टर साहेब ने जणाव्युं हतुं के साहेब मने देखाय छे एटले मारा सर्टीना टका 100 मांथी 80 करी दो। पण डॉक्टर साहेबे मने जणाव्युं हतुं के आ टका माराथी ना सुधाराय, ए टका उपरथी सुधारे छे, एटले उपरथी जे थाय ए ज खरुं, माराथी ना मीकाय। एटले मैं एवुं कीधुं के 100 मांथी 80 करी दो, पण 80 ना थया, 90 थया। ए मारी भूल नथी के डॉक्टरनी भूल नथी, कारण के टका आगळथी सुधारे छे तो एमनी भूल नथी। कारण के कॉम्प्यूटरथी अत्यारे केमेराथी चेक करवानुं आवे छे के केटला टका ओने देखाय छे। अने मारी आँखो जोईने तो तमने लागतुं हशे के ओने केटलुं देखातुं हशे। अने जे माणसने मौतनी ना परवा होय, एटले के मरवानी बीक ना होय, एने आ सर्टीनी चिंता होय। आजे रद काले रद थतुं होय तो आजे थई जाय, कोई चिंता नहीं। जे छे ए छे। वरी डॉक्टरने लाग्युं हशे के ओने आटलुं देखाय छे त्यारे ज टका मीक्या हशे ने। कोईने रूपियो आप्यो नथी के लॉच नथी आपी के सर्टी बनायाना, 1 रूपियो आप्यो नथी। सर्टी डॉक्टरे एमने लाग्युं छे के भाई आ व्यक्तिने आटला टका सर्टी आपवा जेवुं छे तो ज आप्युं हशे ने। हाँ, अने बीजुं पण एक वात कहूं छुं के 80 થી 100% होय तो ज सरकारी लाभ बधा मळे छे। तेम छतां मैं 100% हता, मैं डॉक्टर साहेब ने जणाव्युं हतुं के साहेब मने देखाय छे एटले 80% करी दो। तेम छतां 90 थया, एमनाथी पण ना थया, कारण के एमने मने जणाव्युं के आ माराथी ना थाय, आगळथी थाय छे, एटले 90% मूक्या 100 मांथी 80 कह्या हता। तेम छतां घणा लोको मने पहेला आवी धमकीओ आपता हता के ज्यारे पण लाइव विडियो करूं अने एनी असर थाय एटले वात करे के तारुं सर्टी आटला टकानुं छे। घणी बधी जग्याओथी मने आवी धमकी मळी गई। अने आ 2 દિવસ पहेला सरकारी दवाखानानो विडियो मूक्यो तो एमां पण मारा गामना ज व्यक्तिए मने कीधुं आपणे नाम जाहेर नथी करवुं के तारुं सर्टी रद करावी दो। भाई काले करतो होय तो आज करी दे, मने एनी स्याज पण बीक नथी। अने मने केटलुं देखाय छे ए डॉक्टर जोने छे, लोको जोने छे ने बधाय जोने छे। ए मारी आँखो जोईने तो एमने लागतुं हशे ने के ओने आ व्यक्तिने आटलुं देखाय छे। हाँ, हूँ जे अमुक चाली शकूँ छूँ, साइकल फेरवुं छूं, ए मारी बुद्धिथी काम करूँ छूं। अने आटલું બધું जे हूँ આવી રીતે बोली શકું છું, लाइव विडियो करी શકું છું, એ મારી बुद्धि નથી, भगवाननी बुद्धि છે। कारण के भगवान तमारा कोईपण शरीरનું एक अंग ना आपे तो एनी जग्याए बीजी बुद्धि વધારે આપે છે। અને આ તમારે જોવું હોય તો અંધ અપંગ સ્કૂલ હોય તઈ જવાનું, તઈ આગળ બધાય જે બે આંખો એ બિલકુલ નથી દેખાતું, ફરી ચાલી શકતા નથી, बिल्कुल देखातुं नथी एवा पण लोको मोबाइल टचिंग वापरे छे, ए पण पोते चाले छे। अमुक जे मारा करतो पण थोड़ुं घणुं ज देखाय छे एवा लोको पण लाइटनुं पण काम करे छे, एवा पण मैं जोयेला छे। कारण के मैं अंध अपंग स्कूलमां अभ्यास करेलो छे। अने तमारे जोवुं होय तो आवजो। एटले एवी मेहरबानी करीने धमकी नहीं आपवानी के सर्टी तारुं आटला टकानुं छे ने आवुं लाइव विडियो ना करीश। सर्टी काले रद थतुं होय तो आजे थई जाय, एनो मने कोई वधो नथी। अने सर्टीमां आपणे कोईने रूपियो आप्या वगर टका मीकावडाया छे, एटले के कोईने लॉच रिश्वत आपीने टका नथी मीकाया। एटले मेहरबानी करीने धमकी नहीं आपवानी। जे करवुं होय ए पोतानी जाते करी देवानुं, मने एवी बीक पण नथी। अने लाइव कोई पण जग्याए थशे थशे ने थशे।
કોઈ પણ કચેરી હોય, કોઈ પણ દવાખાનું હોય, જ્યાં આગળ સારું સ્ટેટમેન્ટ નહીં થતું હોય, દવાઓ નહીં મળતી હોય, એટલે કે આપણે વાત છે સરકારી દવાખાનું, તો જ્યાં પણ સારી દવાઓ નહીં મળતી હોય, સારું સ્ટેટમેન્ટ નહીં મળે, મને લાગશે કે આ જગ્યા લાઈવ કરવા જેવું છે. કોઈ પણ કચેરી હોય, એ કલેક્ટર કચેરી હોય કે પોલીસ સ્ટેશન હોય કે મામલતદાર કચેરી હોય કે તાલુકા પંચાયત હોય, જિલ્લા પંચાયત હોય, કોઈ પણ કચેરી હોય, જ્યાં મને લાગશે કે આ જગ્યાએ ખોટું થાય છે અને મારી સાથે પુરાવા હશે, ત્યાં અવશ્ય માટે લાઈવ થશે ને થશે. જેને જે તોડવું હોય એ તોડી લે, જે ઉખેડવું હોય એ ઉખેડી લે. એટલે મહેરબાની કરીને એવી ધમકી નહીં આપવાની કે તારા સર્ટીના ટકા આટલા છે અને તું આવું કામ કરે છે. હું તો બધું જ કરું છું, કારણ કે ભગવાને મને બુદ્ધિ આપી છે, તમે નથી આપી. લાઈવ કરું છું, લાઈવ કરવા માટે પણ 36ની છાતી જોઈએ. એમને એમ લાઈવ નથી થતું, કારણ કે આપણે લાઈવ કરીએ, આપણે સાચા હોઈએ તેમ છતાં ઘણી બધી તકલીફો પડે છે, પોલીસ સ્ટેશન જવું પડે છે, કેસ થાય, આ બધું થાય છે. એટલે મને તો પહેલેથી જ જ્યારથી મેં લાઈવ કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારથી જ મને ખબર છે કે આપણા જીવનમાં તકલીફો આવવાની, પણ એ પાછું પડવાનું નહીં. જે આપણે કરતા હોય એ કરી જવાનું, અને કોઈ પણ જગ્યાએ અન્યાય થતો હોય ત્યાં આગળ લાઈવ વિડીયો અવશ્ય માટે કરવાનો અને પબ્લિક માટે અવશ્ય અવાજ ઉઠાવીશ. જય માતાજી મિત્રો, વિડીયો શેર કરજો. અને ફરીથી કહેવા માગું છું કે સર્ટીના ટકા મારા 90 છે, એટલે દિવ્યાંગતાનું સર્ટી, વિકલાંગતાનું જે મને આંખની તકલીફ છે એનું 90% સર્ટીના છે. અને ડૉક્ટર સાહેબને જ્યારે મેં 2017-18માં કઢાવ્યું હતું ત્યારે ડૉક્ટર સાહેબને પણ મેં જણાવ્યું હતું કે સાહેબ મારું સર્ટી પહેલાં 100%નું હતું અને મારા ટકા 80 કરી દો, પણ 80% ના થયા, કારણ કે ડૉક્ટર સાહેબે પણ મને જણાવ્યું હતું કે સર્ટીના ટકા સુધારવાનું વધારવાનું મારા હાથમાં નથી, આગળથી થાય છે. એટલે 90% ઉપરથી મૂક્યા હતા. કંઈ મેં મારી જાતે ટકા નથી મૂક્યા કે 90%નું સર્ટી બનાવી દઉં. ડૉક્ટરે મૂક્યા છે, અને ડૉક્ટરે પણ પોતે નથી મૂક્યા. કેમેરાથી ચેક કરીને એમને લાગ્યું કે આ વ્યક્તિને આટલા ટકા આપવા જેવા છે, ત્યારે મને ટકા આપ્યા છે. બરાબર? એટલે કોઈએ એવો બકવાસ નહીં કરવાનો કે તારું સર્ટી રદ કરાવી દઈએ. સર્ટી રદ કરાવવું હોય, મારી નાખવું હોય, જે કરવું હોય એ કરી લેવાનું, પણ ધમકી નહીં આપવાની. ધમકી આપશો તો વધારે, પહેલે દિવસ લાઈવ કર્યું તો બીજે દિવસ થશે. અને હા, અમુક વસ્તુ હું મર્યાદામાં રહીને વાત કરું છું. બીજું કે ગામના લોકો હોય તેની સામે હું બહુ અવાજ ઉઠાવતો નથી, કેમ કે ખોટું થતું હોય તો થોડું ઘણું આપણે સાહસ કરી લઈએ છીએ. હા, બહુ અતિશય થાય ત્યારે તો આપણે બોલવું પડે છે. એટલે એવું પણ નહીં વિચારવાનું કે અમારું લાઈવ નહીં કરે, તમારું પણ થશે તમે જો ખોટું કરશો તો. બરાબર? કારણ કે મારા માટે બધા જ સરખા છે. અને જે સારું કામ કરે છે, સારા અધિકારીઓ છે, એમને સેલ્યુટ છે. બરાબર? એમને નમ્ર વિનંતી પણ છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર પણ માનું છું કે એ સાહેબો સારું કામ કરે છે, એમનો તો આપણે આભાર માનવો જ જોઈએ. પણ જે સારું કામ નથી કરતા એમના માટે તો અવશ્ય લાઈવ થશે ને થશે. અને પબ્લિક માટે અવાજ હું ઉઠાવીશ. સર્ટી કાલે રદ થતું હોય તો આજે થઈ જાય, એનો મને કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે મને કેટલું દેખાય છે એ ડૉક્ટર જોને છે ને લોકો જોને છે. અને તમને પણ લાગતું હશે કે મારી આંખો જોઈને કે મને કેટલું દેખાય છે. એટલે કોઈએ એવો બકવાસ નહીં કરવાનો, કોઈએ એવી ધમકી નહીં આપવાની કે તારું સર્ટી રદ કરાવી દે. કરાવી દેવું હોય તો કરાવી દેવાનું. અને તમારી સાથે હું પણ આવીશ, જ્યાં મારું સર્ટી કઢાવ્યું હતું સિવિલ હોસ્પિટલ પેટલા ત્યાં આગળ. બરાબર? એટલે એવી બકવાસ નહીં કરવાનો, ધમકી નહીં આપવાની. ઘણા બધા એવા આવીને જ્યાં ધમકી આપીને, ઘણા બધા મોટા અધિકારીઓ ધમકી આપીને ગયા કે તારું સર્ટી રદ કરાવી દઈએ. ભાઈ, કાલે થતું હોય તો આજે કરાવી દેજો. મારી આંખો જોઈને તો એમને લાગશે ને કે આટલા ટકા આપવા જેવા છે. હા, અને કોઈ વિકલાંગ ના હોય, મને લાગતું હોય કે મને 2 આંખોએ દેખાય છે, તો મારે સર્ટી કઢાવવાની જરૂરત ક્યાં છે? હું સારી કંપનીમાં નોકરી ના કરું જો દેખાતું હોય તો? પણ કેટલું દેખાય છે ને કેટલું નથી દેખાતું એ પબ્લિક જાણે છે, ડૉક્ટર જોને છે ને બધાય જોને છે. એટલે મહેરબાની કરીને ધમકી નહીં આપવાની. ગામના જ લોકો હોય ત્યારે થોડીક આપણે મર્યાદા રાખવી પડે છે, પણ એ લોકોને એવું હોય છે કે અમારી ધમકીથી ડરી ગયા ને વિડીયો ડિલીટ કરી દીધો, પણ એવું નથી.
આપણે ધમકીથી વિડીયો ડિલીટ નથી કર્યો, મારી મરજીથી કર્યો છે. અને અત્યાર પછી લાઈવ થશે ને થશે, એ પણ એમના રૂબરૂપ થશે. જ્યાં આગળ દવા સારી નહીં હોય, સારું સ્ટેટમેન્ટ નહીં કરે તો અવશ્ય લાઈવ થશે. અને દવાખાનામાં પણ હું જઈશ અને 1 અઠવાડિયે 10 દિવસે જઈશ અને તપાસ કરીશ કે કેવી દવાઓ હોય છે ને કેવી દવાઓ હાલે છે ને કેવું સ્ટેટમેન્ટ કરે છે. બરાબર? એટલે એવી ધમકી નહીં આપવાની, કારણ કે અમારી ફરજ બને છે કે આપણે તપાસ કરવી જોઈએ સામાજિક કાર્યકર તરીકે. એટલે તપાસ કરીશું અને કરતા રહીશું, અને જ્યાં ખોટું થતું હશે ત્યાં અવશ્ય અવાજ ઉઠાવીશું. અને બીજું કે તમને પગાર પબ્લિકના માટે જ મળે છે, પબ્લિકની સેવા કરવા માટે જ મળે છે, પબ્લિકની સારવાર કરવા માટે જ મળે છે, અને પબ્લિકના ટેક્સમાંથી જ પૈસા મળે છે. એટલે કોઈ એવું અભિમાન નહીં રાખવાનું કે અમને આવું કહે છે. બરાબર? જય માતાજી મિત્રો. વિડીયો શેર કરજો. મહેરબાની કરીને એક વિનંતી કરું છું કે સર્ટી રદ કરાવવાની, મારી નાખવાની, જે કરવું હોય એ કરી લેવાનું. ધમકી નહીં આપવાની. જય માતાજી.